बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक फरीदा कूक तू ज्यों राखा ज्वार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। लो जी, अज असी सैंसरा गुराया दी एक जरखेज़ ज़मीन दे उत्ते मौजूद हाँ ते मेरे नाल हाजी मोहम्मद यासीन साहब मौजूद ने और दारुल उलूम सईदा आशा सदीका लिल बनात दे मोढी भी ने और इस तो अड सर्जिकल का काम सियालकोट करते हैं तो खिताबत के फराइज़ भी उत्थे एक मस्जिद में सर अंजाम दे रहे हैं तो समाजी लिहाज नाल बड़े माशाअल्लाह मुतहरक ने। तो असी पंजाब की जी रहतल है, इत्थों का जोड़ा वसेब है, इत्थों की जी उठक बैठक वो वाल अज गल करांगे। इस तो पहला कि मैं गल करा अज का तित पत्र अज की जंतरी जनाब राणा नासर खां पंजाबी जिहड़े ने दसणगे जी। जी अज का तित पत्र जी 16 असू 2081 बिक्रमी, 29 सितंबर 2024 ईस्वी, 24 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी ते दिहाड़ा इतवार दा है जी। बहुत वधिया जी। राणा साहब राणा नासर खां पंजाबी जी बयान कर रहा सन कूक पाकिस्तान कूक के आगू ने साडी जिहड़ी समाजी तंजीम है अदबी तंजीम है पंजाबी दी काम कर रही। साडा मंग है जी पंजाबी नूं स्कूलों कॉलेजों ते दफ्तरां च लागू किया जाए, क्योंकि जिहड़ी माँ बोली है वो हर इलम दा उस्ताद हुंदी है, जिहड़ा माँ का नहीं किसी थां का नहीं कहा जाता है। तो लो जी आज साहब असीं तुहानूं जी आयां नूं आखने अज की पंजाबी बैठक दे विच ते तुहाडे नाल जरा गल इस हवाले नाल करनी है कि साडा जिहड़ा वसेब है साडी जिहड़ी रहतल है इसनूं कहा जाता है जरी रहतल या वाई बीजी वाला वसेब है। यह दसो कि जिहड़ा पहलां तो सैंसरे का थोड़ा जिहा तारफ हो जाएगा, सैंसरे गुराए का थोड़ा को मेरे ख्याल आवाज़ का अगर मसला आए तो कर लेना ते ताकि आवाज़ सही आए जी। ठीक बिल्कुल। वे कि ये दसो कि इत्थे किन्नी आबादी किन्नी है ते दूसरा जिहड़ा वाई बीजी ओहदा की सूरत हाल है, मेन फसलां किहड़ियां ने, कुछ सानूं इस बारे च जी आई साहब। साडे पिंड की जमीन जिहड़ी है जी बड़ी जरखेज है, तहसील डसके दी दा पिंड है। इनू सोने की चिड़ी आख्या जाता है। अच्छा जी। इस जमीन ठीक है। इत्थे हर तरह की फसल जिहड़ी है ना इस जमीन उगांदी है। बेहतर हो गया। तो ज़्यादातर लोग जिहड़े ने वो वाई बीजी दे नाल मुंसलिक ने, कारोबार भी लोग करते हैं लेकिन ज़्यादा इत्थे ही ने। ते बाकी इस जमीन का ज़्यादा अगर कुछ करना चाहता है, अमरूद उगाना चाहता है, कोई माल्टे की फसल, कोई अंब की फसल, जिहड़ी भी कोई करना चाहता है इस जमीन दे विच होगी बेहतर है। ते बाकी हुण जिहड़ा लैंड माफिया है मगर चढ़े आ इधर भी, लेकिन अजे तक लोग बचे ने। ये इलाका थोड़ा महफूज है साडा पिंड जिहड़ा, लोग इन्हां दी जमीन जिहड़ी है ना वो पूरी पूरी है, कोई 2-2 4-4 5-5 किले ठीक है ते बचे ने। ते बाकी उन्हें मगर चढ़े ने लैंड माफिया लगे इनू किले सिटी हाउसां दे विच या होर किसे टाउन च सुट्टिया जाए। साढ़े 4 सवेरे जिहड़ा ना रहमान गाडर उन्हां परां सारी जमीन जिहड़ी ना परां बाकरपुर उद्वार दी सारी उन्हां खरीद लई है। अच्छा ये दसो कि ये जिहड़ी कहा जाता है कि अगर मुल्क बचाना है तो ज़रात बचाओ, वाई बीजी बचाओ। ये हुण साडा ते माशाअल्लाह ये पूरी दुनिया इत्थों दा चौल इत्थों दी मतलब की ना है कणक मशहूर है और बाकी है ना साडे आले दुआले आ बूटे भी लगे ने फलां दे, किन्नो में या माल्टा है, अमरूद लगा है या होर भी जिहड़े बूटे ने। ते छां दी कमी कोई नहीं, धुप्प 4 मौसम ने बेहतरीन अल्लाह ताला ने सानू चीज़ अता की। लेकिन ये जिहड़ा माफिया है जिस तरह ये पिंडां दी ज़मीनां खरीद रहा है, क्या तुसीं समझदे नहीं कि ये साडे इस मुल्क दी और खसूसन पंजाब जिहड़ा कि दुनिया च जानिया जाता है बेहतरीन नहरी निज़ाम इत्थों दा अज भी देखो ना आले दुआले दसके ते इसनूं जिहड़ा साडे ज़रात पेशा लोग ने असीं उन्हां नूं गाही देनी चाहिए ना, चानन देना चाहिए कि इसनूं रोकिया जाए, अपनी ज़मीनां ना बेचो बल्कि वाही बीजी करो। बिल्कुल। इस बारे तुसीं की दसोगे कि किस तरह तुसीं देखना, तुसीं भी तो शहर जा सकदे हो ना, तुसीं पिंड च रह के काम कर रहे हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆਈਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है। ਟਾਉਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਲਗਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਉਣ ਬਣਾਉਣਾ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ज़रात वास्ते, ਉਹ ज़रात ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 60 ਮਣ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, 60 ਮਣ ਮੁੰਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। वाह वधिया। ਅਗਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 100 ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। वधिया। ਜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਦ ਖੂਦ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ
ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ 100 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਤੇ 100 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ 7-8 ਜੀ ਨੇ ਉਹ 100 ਮਣ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜ ਡੇਢ ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਛੜਿਆ, ਜਾਣੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪੀਹਾਂ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਵਾਲਿਓਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ YBG ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਲੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੈਤੀ ਆਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਲਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪਾਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ 10 20 30 50 ਰੱਖੇ ਨੇ 100, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਕੋ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, 5-6 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੋਸ਼ਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ, ਅਗਾਈ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਪਾਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੱਟਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 20,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਲ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਛੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਰੱਖਣੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਠੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗਿੱਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਵੰਡਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਥੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ? ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਗੋਕਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ 5-6 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, 7 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ 20-30 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 22 ਕਿਲੋ। ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੋ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 170 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵੰਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਿਨਾਮੀਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਟ ਇਹ ਹੀ ਰਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਵਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੋਏ, ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਲਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ YBG ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਯਕ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਖਤੀਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਾरुल उलूम सईदा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनातुल इस्लाम भी चला रहे हैं, ठीक है जी।
ਔਰ ਦਾਰੁਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਸ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪਿੰਡ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਬਾਈ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾਣੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਸਮੋਗ ਆ ਗਈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਣੀ, ਸਮੋਗ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦਾ ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਸਾਓ YBG ਤੇ YBG ਬਚਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਆਇੰਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।